Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. So, dear students, from your syllabus, ninth chapter, we will start the discussion regarding the optics. And this chapter is for compulsory 7 marks question will be sent. And with option 10 marks question will be there. So, weightage for this chapter comparative to other chapters, high weightage, 7 marks compulsory, and with option 10 marks. So let us start discussion regarding the chapter optics. So it is a well-known saying. What is that? To believe any object or to believe, we must see it. That means to see it, to believe it. म्हणजे जर आपल्याला एखाद्यावर बिलीव्ह करायचं असेल, विश्वास ठेवायचा असेल, तर त्याला आपल्याला पाहावं लागेल. इज अ पॉप्युलर सेईंग. ही फार महत्वपूर्ण सेईंग आहे. सी इट टू बिलीव्ह इट. आणि जर आपल्याला एखादा ऑब्जेक्ट बघायचा असेल, वी नीड अ लाईट. That's why that saying we have considered here. See it to believe it is a popular saying, and in order to see, we need light. So that's why the chapter related to light we are studying in this discussion. At the same time, we know that acoustics, this is the phenomena related with sound. At the same time, echo, reverberation, these are the few phenomena related with sound. Out of that, acoustic is the term used for science of sound. म्हणजे साऊंडचं सायन्स एक्सप्लेन करण्यासाठी, अंडरस्टँड करण्यासाठी वी आर युजिंग द टर्म अकाउस्टिक्स. त्याच पद्धतीनं या चॅप्टरचं जे टायटल आहे ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स इज द टर्म युज्ड फॉर सायन्स ऑफ लाईट. लाईटच्या सायन्स विषयी एक्सप्लेन करण्यासाठी किंवा अंडरस्टँड करण्यासाठी वी आर युजिंग वन टर्म विच इज द ऑप्टिक्स. Just as to understand the science of sound, we are using the term acoustics. So in the eighth chapter, we have studied about the term acoustics, which is the science of sound. And in this chapter, optics is the term used for science of light. At the same time, there is a difference between the sound waves as well as light waves. So there is a difference in the nature of sound waves and in the nature of light waves. And we know that sound waves are nothing but longitudinal waves which consist crest, compressions and rarefactions alternately produced. While transverse waves, which are the light waves, which consist crest and trough, which are alternately produced. And that light waves are nothing but इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स और नॉन मेकॅनिकल वेव्स. मग एखाद्या मटेरियल मीडियम मध्ये ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं जे स्पीड असतं त्या स्पीडचा फॉर्म्युला आपण या पद्धतीने रेफर करणार आहात. इन मटेरियल मीडियम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इज गिव्हन बाय द फॉर्म्युला C इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू म्यू. आता या ठिकाणी लाईटचं स्पीड किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं स्पीड डिनोट करण्यासाठी आपण सी हे लेटर यूज करणार आहात. मटेरियल मीडियम मधलं हे स्पीड या फॉर्म्युल्यानं दिलं जाईल. या फॉर्म्युल्यामध्ये एप्सिलॉन जे आहे त्या एप्सिलॉनला काय म्हणायचं पहा, परमिटिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल मीडियम. अँड धिस म्यू इज द permeability of that material medium. Both are constant terms. And these constants are depends on electric and magnetic properties of that medium. मीडियमच्या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज वर एप्सिलॉन हा कॉन्स्टंट डिपेंड आहे आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीवर म्यू म्हणजे परमेबिलिटी हा कॉन्स्टंट डिपेंड आहे. ऍट द सेम टाइम द रेशो n equal to C upon V. What is that C?
speed of electromagnetic waves, that means light waves in air, free space or vacuum. And what is that V? This is the speed of light waves or electromagnetic waves in the material medium. ह्या दोन स्पीडचा जो रेशो आहे त्याला आपण n न डिनोट केलंय आणि n इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. आणि ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ज्यावेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला रे ऑफ लाईट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम एअर मीडियम टू एनी अदर मीडियम. मग एअर मीडियम मधील लाईटचं स्पीड c डिवायडेड बाय द मीडियम इन विच लाईट एंटर्स. In that medium, light travels with the speed v. So the ratio of speed of light in air, free space or vacuum to the speed of light in the medium gives us absolute refractive index of that medium. And this absolute refractive index is the property of that medium. So in this way, we try to understand somewhat introduction regarding this chapter, optics. Now let us learn what is the nature of light. What is the nature of light? So there are few points, few statements which are explaining the nature of light. See here, first, earlier म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या वेळी light was considered to be that form of radiant energy. आता रेडिएशन आपल्याला माहिती आहे, mode of heat transfer in the form of electromagnetic waves. So earlier light was considered to be that form of radiant energy which makes the object visible due to stimulations of the retina of the eye. म्हणजे लाईट हा अशा प्रकारच्या एनर्जीचा फॉर्म आहे की जो ऑब्जेक्ट्सना विजिबल करू शकतो आपल्या आईसाठी. That was considered in the earlier part. Nature of light was considered like this. At the same time, it is a form of energy. Light is a form of energy that propagates in presence or absence of medium called as waves. म्हणजे लाईट हा एनर्जीचा अशा प्रकारचा एक फॉर्म आहे की तो प्रोपॅगेट होऊ शकतो मीडियम मधून देखील किंवा मीडियमचं अब्सेन्सी असताना देखील इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. आता ह्या नेमक्या वेव्स लॉन्जिट्युडनल आहेत की ट्रान्सवर्स आहेत ह्याचं सिद्धता, ह्याचं इस्टॅब्लिशमेंट ऍट द बिगिनिंग ऑफ 20th century मध्ये क्लिअर झालं. So this was the third statement regarding nature of light. At the beginning of the 20th century, it was proved that these light waves are electromagnetic waves. आणि आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ना ट्रान्सवर्स नेचर असते. म्हणजे 20th centuryच्या बिगिनिंगला लाईट वेव्स ना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सचा जो नेचर आहे that was proved, that was established. At the same time, after that, if it is clear that light waves are electromagnetic waves, later using Planck's quantum theory, Planck's quantum theory च्या मदतीनं particle nature of light was proved or established. म्हणजे सुरुवातीला लाईटला वेव्ह नेचर आहे हे क्लिअर झालं. त्यातील light waves are electromagnetic waves, that means they have the transverse nature. But later that, on the basis of Planck's quantum theory, particle nature of light was proved or established, and that particle nature of light is called as photon as per the Einstein's theory. म्हणजे लाईटला वेव्ह नेचर आहे हे सुरुवातीला मान्य झालं आणि त्यानंतर प्लँक्स क्वांटम थेरीच्या आधारे लाईटला पार्टिकल नेचर देखील आहे आणि त्या पार्टिकल नेचर ऑफ लाईटला तुम्ही फोटॉन्स असं इथून पुढे कन्सिडर करू शकता. आणि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थेरी प्रपोज्ड बाय द प्लँक, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी फोटॉन्स आर एनर्जी कॅरियर पार्टिकल्स. म्हणजे लाईट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या फॉर्म मध्ये प्रोपॅगेट होतील आणि प्रोपॅगेट होत असताना लाईटची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी ह्या फोटॉन्सनी कॅरी केली जाईल. दॅट्स वाय फोटॉन्स आर एनर्जी कॅरियर पार्टिकल्स. By an experiment using countable number of photons,
म्हणजे ज्या एक्सपेरिमेंट मध्ये फोटॉनचा नंबर काउंट केला जाईल, या एक्सपेरिमेंट मधून आपल्याला काय कळलं पहा. बाय अन एक्सपेरिमेंट युजिंग countable number of photons, it is now an established fact that light possess dual nature. म्हणजे लाईटला ड्युअल नेचर आहे. ओरिजिनल नेचर हे वेव्ह नेचर होतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह होत्या, ट्रान्सव्हर्स नेचर होतं. पण प्लँक्स क्वांटम थिअरीच्या मदतीनं लाईटचं पार्टिकल नेचर देखील प्रूव्ह झालं. दॅट्स वाय इट इज नाव अन इस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट. इट इज फॅक्ट दॅट लाईट पजेस ड्युअल नेचर, वेव्ह नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. आता सिंपल वर्ड्स मध्ये लाईटच्या नेचर विषयी आपण काय सांगू शकतो पहा. In simple words, we can say that the light consists of energy carrier photons. Okay, light consists of energy carrier photons म्हणजे particle nature guided by the rules of electromagnetic waves. म्हणजे ते फोटॉन जे आहेत ते फोटॉन्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचे सगळे रूल्स ओबे करणार. At the same time, in vacuum, these photons or light waves ज्या velocityनं travel होते त्या velocityची व्हॅल्यू किती आहे? In vacuum, these waves means light waves or photons travels with a velocity of c equal to, you can read this number, आणि हा नंबर जर तुम्हाला 2.9 मध्ये जर लिहायचा असेल तर तुम्हाला लिहिता येईल 2.9979 पूर्ण नंबर घेऊ शकता into 10⁸ meter per second. This is the velocity of light in vacuum, free space or air. आता according to Einstein's special theory of relativity, आइन्स्टाईनच्या सापेक्षवादाच्या सिद्धांतानुसार this is the maximum possible speed for any object. म्हणजे इथं जे स्पीड आपण घेतोय 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकंड is the maximum possible speed for any moving object. आइन्स्टाईनच्या स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीनं हे प्रूव्ह केलं किंवा हे सिद्ध केलं. फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज वी कॅन राईट म्हणजे मॅक्झिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. आणि प्रॅक्टिकल पर्पज साठी हे जे स्पीड आहे ते आपण अप्रॉक्सिमेटली लिहू शकतो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो दीज आर द 8 statements regarding nature of light. So, as per the recent development, as per the recent discoveries, we come to know that light waves have dual nature. Light possess dual nature, wave nature as well as particle nature. So let us try to find answer for this question. As per recent development, what is the nature of light? आपल्याला तो पॉइंट समजलेला आहे. वेव्ह ऑप्टिक्स आणि पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट म्हणजेच वेव्ह नेचर आणि पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट आर युज्ड टू एक्सप्लेन which phenomena of light respectively. पहिल्यांदा आपण रिसेंट डेव्हलपमेंट नुसार लाईटचं नेचर कोणतं आहे ते समजावून घेऊया. See here, as per recent development, it is now an established fact that light possesses dual nature, wave nature as well as particle nature. And light consists of energy carrier photons. म्हणजे लाईटची एनर्जी ह्या फोटॉनच्या मदतीनं कॅरी केली जाते. म्हणून लाईट कन्सिस्ट ऑफ एनर्जी कॅरियर फोटॉन्स. अँड हे जे फोटॉन्स आहेत दिस फोटॉन्स फॉलोज द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. म्हणजे फोटॉनचं जे स्पीड असेल ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्पीड एवढं असेल. सो दिस इज रिगार्डिंग रिसेंट डेव्हलपमेंट नेचर ऑफ लाईट. नाव वेव्ह ऑप्टिक्स ह्या नेचरनुसार लाईटच्या कोणत्या फिनॉमिना एक्सप्लेन केल्या जातील आणि पार्टिकल नेचर यानुसार कोणत्या फिनॉमिना एक्सप्लेन केल्या जातील ह्या आपण सेपरेटली समजावून घेऊ. सी हिअर, वेव्ह ऑप्टिक्स दॅट मीन्स वेव्ह नेचर ऑफ लाईट एक्सप्लेन्स द फिनॉमिना ऑफ लाईट सच ॲज इंटरफिरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन,
डॉपलर इफेक्ट. यातील डॉपलर इफेक्ट विषयी आपण 8 नंबरच्या चॅप्टर मध्ये साऊंड मध्ये डॉपलर इफेक्ट इन लाईट थोडक्यात माहिती घेतली. पण इथं ज्या रिमेनिंग फिनॉमिना आहेत, इंटरफिरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, याविषयी आपण 12 स्टँडर्डच्या वेव्ह ऑप्टिक्स या टॉपिक मध्ये डिटेल स्टडी करणार आहोत. So these are the phenomena of light which can be explained on the basis of wave optics, wave nature of light. Now, particle nature of light जर consider केला आपण, तर particle nature of light can be used to explain phenomena like photoelectric effect, emission of spectral lines, Compton effect यासारख्या फिनॉमिना एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला लाईटचं पार्टिकल नेचर उपयुक्त पडणार, कन्सिडर करावं लागेल. सो इन दिस वे वी एक्सप्लेन प्रॉपरली द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाव कॉमनली ऑब्झर्व फिनॉमिना ऑफ लाईट ज्या आहेत, लाईटच्या ज्या कॉमनली ऑब्झर्व फिनॉमिना आहेत किंवा प्रॉपर्टीज आहेत, ज्यामध्ये रिफ्लेक्शन असेल, रिफ्रॅक्शन असेल, डबल रिफ्रॅक्शन असेल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन असेल, डिस्पर्शन असेल, स्कॅटरिंग असेल, इंटरफरन्स असणार, पोलरायझेशन असेल, डॉपलर इफेक्ट असेल, या ज्या डिफरंट फिनॉमिना लाईटच्या आहेत, त्या डिफरंट फिनॉमिना एकूण 3 कॅटेगरीज मध्ये डिव्हाइड झालेल्या आहेत. सो लेट अस लर्न commonly observed phenomena of light which is divided into 3 categories. Which are that 3 categories? See here, commonly observed phenomena regarding the light, that means concerning the light, can be split or divided into 3 categories. First category light च्या phenomena ची कोणती आहे पहा. See here, ray optics or geometrical optics. This was the first category of the phenomena of light. So ray optics या category मध्ये, this category can be used for understanding the phenomena like reflection, refraction, double refraction, total internal reflection या प्रकारच्या phenomena ray optics या लाईटच्या कॅटेगरी मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. त्यानंतर सेकंड कॅटेगरी of the common phenomena of light is wave optics. म्हणजे लाईटचं वेव्ह नेचर कन्सिडर करून किंवा त्याला आपण फिजिकल ऑप्टिक्स म्हणूया. सो वेव्ह ऑप्टिक्स, दॅट मीन्स वेव्ह नेचर ऑफ लाईट, कॅन बी युज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग फिनॉमिना लाईक इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, डॉपलर इफेक्ट एक्सेट्रा. या प्रकारच्या फिनॉमिना वी कॅन एक्सप्लेन in the wave optics category. And third category of the observed phenomena of light is particle nature of light. So considering the particle nature of light, we can explain the phenomena like photoelectric effect, emission of spectral lines, Compton effect, etc. So these are the 3 categories in which commonly observed phenomena of light can be divided. Out of that, in the 11th standard, we are studying first category of the phenomena of light, ray optics or geometrical optics. And in the 12th standard, we will study second category as well as third category of the observed phenomena of light, that is wave optics and particle nature of light will be studied in the 12th standard syllabus. So let us start to discuss the first observed phenomena of light, first category of the phenomena of light, which is ray optics or geometrical optics. So in geometrical optics, we mainly study images formed by mirrors, lenses and prisms. मग मिररचे 2 टाइप्स आहेत, आपल्याला माहिती आहे, कॉन्केव्ह मिरर, कॉन्व्हेक्स मिरर. लेन्सेसचे देखील मेन 2 टाइप्स आहेत, कॉन्व्हेक्स लेन्स, कॉन्केव्ह लेन्स आणि प्रिझम. यांच्याकडून ज्या इमेजचं फॉर्मेशन होणार, त्या इमेजच्या फॉर्मेशन मध्ये वी विल स्टडी मेनली धिस रे ऑप्टिक्स और जिओमेट्रिकल ऑप्टिक्स. आता हा रे ऑप्टिक्स
ह्या ज्या फिनॉमिना आहेत, रे ऑप्टिक्स मध्ये आपण ज्या फिनॉमिना एक्सप्लेन करणार आहोत, दॅट फिनॉमिना आर बेस्ड अपॉन 4 fundamental laws of ray optics. So fundamental laws on which ray optics is based. Ray optics is based upon following 4 fundamental laws. एकूण 4 fundamental laws आहेत ज्यांच्यावर रे ऑप्टिक्स it is based or it is depend. First law कोणता पहा. Light travels in a straight line in a homogeneous or isotropic medium. मराठीमध्ये आपल्याला त्याला असं म्हणता येईल, प्रकाश हा नेहमी सरळ रेषेत प्रवास करतो जर ते मीडियम होमोजिनियस असेल किंवा आयसोट्रोपिक असेल तर. आता होमोजिनियस मीडियम कुणाला म्हणायचं? इफ प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर सेम एव्हरीवेअर, म्हणजे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत मीडियमच्या, ह्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मीडियमच्या सेम असतील एव्हरीवेअर, देन दॅट मीडियम इज कॉल्ड होमोजिनियस मीडियम. आणि आयसोट्रोपिक मीडियम कुणाला म्हणायचं? इफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम are same in all directions, then that medium is called as isotropic medium. तर अशा ह्या होमोजिनियस किंवा आयसोट्रोपिक मीडियम मधून लाईट always travels in a straight line. So this was the first fundamental law of ray optics. Now the second fundamental law, two or more rays can intersect at a point. म्हणजे एखाद्या पॉइंट जवळ दोन किंवा दोन पेक्षा रेज लाईटचे इंटरसेक्ट होतील विदाउट अफेक्टिंग देअर पाथ्स बियॉन्ड दॅट पॉइंट. म्हणजे इंटरसेक्शनच्या नंतर त्या रेज ऑफ लाईटचा जो पाथ आहे किंवा नेचर आहे यामध्ये कुठलाही परिणाम न होता ते रेज त्यांचा पाथ कंटिन्यू करतील. सो दिस वॉज द सेकंड फंडामेंटल लॉ ऑफ रे ऑप्टिक्स. Once again, we will try to understand. Two or more rays can intersect at a point without affecting their paths beyond that point. म्हणजे जर आपण दोन रेड कलरचा बीम घेतला आणि ग्रीन कलरचा बीम ऑफ लाईट घेतला आणि दोन्हीही लाईट जर एखाद्या ठिकाणी आपण क्रॉस केले, तर त्या क्रॉसिंग नंतर रेड कलरची लाईट ऍज इट इज आपला पाथ फॉलो करेल, ग्रीन कलरची लाईट देखील ऍज इट इज पाथ फॉलो करेल. म्हणजे तिथं कोणत्याही प्रकारे लाईट रेडचे पाथ किंवा लाईट मिक्स होणार नाही. रेड लाईट विल कंटिन्यू ऍज इट इज पाथ, ग्रीन लाईट विल कंटिन्यू ऍज इट इज पाथ. म्हणजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ह्या ज्या दोन कलरच्या बीम होता त्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंतर देखील ते जे रेज आहेत दॅट विल ट्रॅव्हल without affecting their paths as well as their nature. So this was the second fundamental law. Now the third fundamental law, these are the laws of reflections. And we know that laws of reflection has three sub laws. First one, angle of incidence is equal to angle of reflection. Second sub law, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. And third sub law of reflection is incident ray and reflected ray are on either side of the normal. So these are the three sub laws of reflections. Now the fourth fundamental law of ray optics is the laws of refraction. या लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन मध्ये देखील पुन्हा एकदा थ्री सब लॉज आहेत. त्यातला फर्स्ट कोणता पहा, इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल ऑल lie in the same plane. You have studied that in the 10th standard science first मध्ये. Now the second sub law, incident ray and refracted ray are on either side of the normal. So these are the first two sub laws of refraction. Now the third law of refraction is important for us for 11th as well as 12th standard. What is that? See here, Snell's law. Snell's law is the third sub law of refraction. आणि याचं स्टेटमेंट देखील तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये ऐकलेलं आहात. सो लेट अस
try to know the statement of Snell's law. See here. For given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always remains constant. म्हणजे रिफ्रॅक्शन व्हायचं असेल, there should be minimum pair of media, and ray of light will travel from one medium to another medium. While traveling, the ray of light changes its path. There is a deviation in its path, and this change in path while traveling from one medium to another medium is called as a refraction. ह्या रिफ्रॅक्शनशी रिलेटेड हा स्नेल्स लॉ आहे. So statement once again we will try to understand. For given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always remains constant. आता या स्नेल्स लॉचा मॅथमॅटिकल फॉर्म जो आहे तो या पद्धतीने आपण समजून घेऊ शकता. दॅट इज साइन ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स टू द साइन ऑफ अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज कॉन्स्टंट. आणि या कॉन्स्टंटला आपण काय म्हणणार आहे पहा, n म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. म्हणजे रे ऑफ लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम मीडियम 1 into medium 2. That time the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 या सिम्बॉल न लिहिली जाईल. याला रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणायचं. बिकॉज as the ray of light is traveling from medium 1 and entering into medium 2, ray of lightचं डेव्हिएशन किंवा रे ऑफ लाईटचा पाथ चेंज केलेला आहे तो मीडियम 2 न. म्हणून ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मीडियम 2 ची. But ray of light is coming from medium 1. That's why we are saying with respect to medium 1. तर ही रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, आणि ही रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स absolute रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये असे लिहिली जाते. So that is equal to refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. So this is the constant of this of the ratio of these two angles. आणि त्या कॉन्स्टंटला इन वर्ड्स मध्ये आपण म्हणणार रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. आणि पुढे जाऊन आपण ह्या दोघांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर स्नेल्स लॉ असं लिहिता येईल पहा. दॅट इज n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R. या फॉर्म्युल्यामध्ये n1 म्हणजे काय, n2 म्हणजे काय ते आपण समजावून घेऊ. वेअर n1 refractive index of medium 1, you can say absolute refractive index of medium 1, and n2 is the refractive index of medium 2 here. Now we will learn few more regarding the four fundamental laws of the ray optics. हे जे आपण एकूण 4 fundamental laws ray optics ची स्टडी करतोय, all that 4 laws are derived from the single principle. That principle is nothing but Fermat's principle. See here, all the 4 fundamental laws of ray optics, आपण इथे जे एकूण 4 fundamental laws समजून घेतले, हे चारही fundamental laws can be derived from single principle called as a Fermat's principle. आता हा Fermat's principle काय आहे तो आपण या पद्धतीने समजावून घेऊ शकतो. See here, while traveling from one point to another point, who will travel? A ray of light. While traveling from one point to another by one or more reflections or refractions, a ray of light always chooses the path of least time. त्याचा मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स मध्ये असा होईल की रे ऑफ लाईट कोणत्याही मीडियम मधून ट्रॅव्हल होईल, पण तो ट्रॅव्हल होत असताना त्या रे ऑफ लाईटनं जो काय पाथ चूज केलाय तो पाथ असा चूज करेल की त्या पाथवर त्याला ट्रॅव्हलिंगचा टाइम मिनिमम लागेल. गॉट इट? सो रे ऑफ लाईट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम और लिस्ट टाइम. या प्रिन्सिपलवर हे चारही फंडामेंटल लॉज रे ऑप्टिक्सचे डिराइव्ह झालेले आहेत, which is the principle called as the Fermat's principle. आता आयडियल मध्ये आपण काय म्हणू शकतो पहा, आयडियली इट इज द पाथ ऑफ एक्स्ट्रीम टाइम.
म्हणजे रे ऑफ लाईटचा जो पाथ असतो तो पाथ ऑफ एक्स्ट्रीम टाइम. मग एक्स्ट्रीम टाइम म्हणजे टाइम ऑफ पाथ किंवा एक्स्ट्रीम टाइम, दॅट इज पाथ ऑफ मिनिमम ऑर मॅक्झिमम टाइम. त्यातील पाथ ऑफ मिनिमम टाइम हा रे ऑफ लाईटनं चूज केलेला असतो. सो दिस वॉज द information or discussion regarding रे ऑप्टिक्स और जॉमेट्रिक्स. आणि हा रे ऑप्टिक्स हा जो कॅटेगरी आहे लाईटच्या फिनॉमिनाची, दॅट रे ऑप्टिक्स वॉज बेस्ड अपॉन 4 फंडामेंटल लॉज दॅट वी हॅव जस्ट डिस्कस. आणि हे चारही फंडामेंटल लॉज एकाच प्रिन्सिपल वरून डिराइव्ह झालेले आहेत. तो प्रिन्सिपल म्हणजे फर्मॅट्स प्रिन्सिपल. ओके, लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. दिस इज ऑल्सो रिव्हिजन फ्रॉम युअर 10th स्टँडर्ड आर्टिकल. सायन्स फर्स्ट मध्ये यू हॅव स्टडीड कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. कारण रे ऑप्टिक्स मध्ये रे डायग्राम काढत असताना ऑब्जेक्ट कुठं ठेवायचा, इमेज कुठं मिळेल, ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स, इमेजचं डिस्टन्स कुठून मोजायचं, ह्या सगळ्याशी रिलेटेड आपल्याला साइन कन्व्हेन्शन फॉलो करावे लागतील वाईल ड्रॉइंग रे डायग्राम. म्हणजे आपल्याकडं रे डायग्राम काढण्यासाठी लेन्सेस असू शकतात, ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट, मिरर्स असू शकतात, प्रिझम्स असू शकतात. तर ह्या लेन्सेस, मिरर किंवा प्रिझमच्या मदतीनं रे डायग्राम करत असताना काही आपल्याला रूल्स माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यांनाच म्हणायचं कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. आणि ही कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन एक्सप्लेन करणारी रे डायग्राम या पद्धतीने आपण रेफर करूया. यू कॅन सी हिअर इन दिस रे डायग्राम दोन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आपण कन्सिडर केलेले आहेत. यातील पहिलं जे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे ते म्हणजे कॉन्केव्ह मिरर आहे. आणि दुसरं ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे ते म्हणजे कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे. आता कॉन्केव्ह मिररच्या बाबतीत त्याचा जो सेंटर असतो त्याला पोल असं म्हणतात. पी इज द पोल ऑफ दॅट मिरर. आणि लेन्सच्या बाबतीत पी हा पॉइंट आहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. त्याचा सेक्शन आणि ऍक्सिस, त्याला ऑप्टिकल सेंटर म्हणायचं. म्हणजे मिरर साठी पोल असतो आणि लेन्सेस साठी ऑप्टिकल सेंटर असतं. ऑप्टिकल सेंटर म्हणजे प्रकाशीय मध्य इन मराठी. त्याचबरोबर मिरर्सना प्रिन्सिपल ऍक्सिस असतो, लेन्सेसना देखील प्रिन्सिपल ऍक्सिस असतो. प्रिन्सिपल फोकस असतो, तुम्ही कॅपिटल एफ न डिनोट करू शकता. फोकल लेंथ असते स्मॉल एफ न. रेडियस ऑफ कर्वेचर असते कॅपिटल आर न डिनोट करू शकतो आपण. हा सगळा पार्ट तुम्ही 10th स्टँडर्ड पर्यंत शिकलेला आहात. इथं आपण रे डायग्राम काढायचे असेल मिररच्या मदतीनं, रे डायग्राम काढायचे असेल लेन्सच्या मदतीनं, तर आपल्याला काही साइन कन्व्हेन्शन फॉलो करावे लागतील. ते आपण इथं समजावून घेऊ. अकॉर्डिंग टू धिस साइन कन्व्हेन्शन, फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन कोणता आहे पहा. ऑल द डिस्टन्सेस मिररच्या बाबतीत असतील किंवा लेन्सच्या बाबतीत असतील, ऑल द डिस्टन्सेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेन्स. म्हणजे मिररच्या पोल पासून सगळी डिस्टन्सेस मोजायची. म्हणजे ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स असेल, इमेजचं डिस्टन्स असेल, ऑब्जेक्टची साईज असेल, इमेजची साईज असेल, सर्व डिस्टन्सेस मिररच्या पोल पासून किंवा लेन्सच्या ऑप्टिकल सेंटर पासूनच मोजायचे. फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन. सेकंड, द रे डायग्राम शुड बी ड्रॉन. म्हणजे रे डायग्राम ड्रॉ करत असताना सच दॅट द इन्सिडेंट रे ट्रॅव्हल फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. याचा सिंपल मिनिंग असा होतो, while drawing a ray diagram, object should be placed to the left side of that optical instrument. म्हणजे हा जर मिरर असेल तर मिररच्या लेफ्ट साइडला आपल्याला ऑब्जेक्ट ठेवायला पाहिजे, लेन्सच्या देखील लेफ्ट साइडला ऑब्जेक्ट ठेवायला पाहिजे, तरच रेज ऑफ लाईट विल ट्रॅव्हल फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. सेकंड साइन कन्व्हेन्शन. थर्ड, एक्स ऍक्सिस can be conveniently chosen as the principal axis with origin at the pole. म्हणजे मिररच्या बाबतीत एक्स ऍक्सिस जो आहे इथं आपण दाखवलेला आहे पहा, एक्स ऍक्सिस इज चोजन ऍज द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. ज्या प्रिन्सिपल ऍक्सिसचा पी हा ओरिजिन असेल. लेन्सच्या बाबतीत देखील एक्स ऍक्सिस chosen as the principal axis with origin as the optical center. Now the fourth sign convention,
Distances measured to the left of the pole or optical center are taken as negative, and to the right are taken as positive. म्हणजे या पोल पासून लेफ्टला मेजर केलेली डिस्टन्सेस, ऑप्टिकल सेंटर पासून लेफ्टला मेजर केलेली डिस्टन्सेस या एरोनं दाखवल्यात पहा इथं, दॅट आर टेकन ॲज निगेटिव्ह. आणि पोल किंवा ऑप्टिकल सेंटर पासून राईटला मेजर केलेली डिस्टन्सेस इथे दिसतात पहा, राईटला मेजर केलेली डिस्टन्सेस, दॅट डिस्टन्सेस आर टेकन ॲज पॉझिटिव्ह. फोर्थ साइन कन्व्हेन्शन. नाव फिफ्थ वन. Distances measured above the principal axis are taken as positive, and that below the principal axis are taken as negative. इथं दाखवले पहा, हा एरो तुम्हाला सांगतोय प्रिन्सिपल ऍक्सिसच्या अबाव मेजर केलेली डिस्टन्सेस पॉझिटिव्ह घ्यायची आणि प्रिन्सिपल ऍक्सिसच्या बिलो मेजर केलेली डिस्टन्सेस निगेटिव्ह घ्यायची. सो दीज आर द 5 साइन कन्व्हेन्शन्स that must be followed for drawing a ray diagram. Now let us try to learn or understand meaning of diverging beam of light, converging beam of light, and parallel beam of light. See here. First of all, we will try to understand diverging beam means what. Here, diverging beam, light beam, okay, no problem. Diverging beam comes from a real object. जर आपल्याकडं डायव्हर्जिंग बीम असेल लाईटचं, म्हणजे जर त्या बीम मधील रेज एकमेकांच्या पासून डिस्टन्सला अवे जात असतील, तर ते डायव्हर्जिंग बीम जे आहे दॅट इज कमिंग फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट. That's why the statement is written here. A diverging beam of light corresponds to rays of light coming from real object. आणि हे एक्सप्लेन करणारं स्टेटमेंट जे आहे ते आपण डायग्राम इथं रेफर करूया. इन दिस डायग्राम एनी ऑप्टिकल डिव्हाइस वी हॅव कन्सिडर्ड, लेन्स वी हॅव कन्सिडर्ड, आणि या लेन्सवर जे रेज इन्सिडेंट झालेले आहेत ते रेज हे डायव्हर्जिंग आहेत. त्यामुळे त्या रेज ना फॉर्म करणारे जे बीम आहे त्याला आपण इन्सिडेंट डायव्हर्जिंग बीम म्हटलंय. अँड दॅट इन्सिडेंट डायव्हर्जिंग बीम इज कमिंग फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट. दॅट्स वाय दिस ऑब्जेक्ट इज रियल. आणि हा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या लेफ्टला आहे. त्यामुळं ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या ऑप्टिकल सेंटर पासून त्या ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स जे मेजर करणार ते यू न डिनोट करणार, अँड दॅट डिस्टन्स विल बी निगेटिव्ह. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ डायव्हर्जिंग बीम कमिंग फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट. म्हणजे जर आपल्या समोर डायव्हर्जिंग बीम ऑफ लाईट असेल तर तुम्ही 100% शुअर राहा, कॉन्फिडंट राहा that beam of light is coming from a real object. Now converging beam म्हणजे काय आपण समजावून घेऊया. कॉन्व्हर्जिंग बीम असेल तर ते कॉन्व्हर्जिंग बीम कशाशी रिलेटेड आहे, corresponds to what, we will now try to understand. See here, converging beam of light is directed towards a virtual object. म्हणजे जर rays of light they are trying to come close to each other, meeting at a point, then that rays are directed towards a virtual object. To explain this, first of all, try to understand the meaning of this statement. A converging beam of light corresponds to rays of light directed to a virtual object or virtual image. म्हणजे कॉन्व्हर्जिंग बीम जर आपल्या समोर असेल तर तुम्ही सहज समजावून घेऊ शकता. त्या कॉन्व्हर्जिंग बीम मध्ये जे रेज आहेत that rays are directed towards virtual object or virtual image. To explain this, we will refer the diagram. See here, in this diagram we have taken concave mirror as an optical device. आणि या कॉन्केव्ह मिरर वर हे जे रेज इन्सिडेंट झालेले आहेत ते कॉन्व्हर्जिंग रेज आहेत. दॅट्स वाय कॉन्व्हर्जिंग इन्सिडेंट बीम, अँड दॅट कॉन्व्हर्जिंग रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट, किंवा इथं इमेज पण असू शकते. दॅट्स वाय दॅट व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट इज टू द राईट ऑफ पोल ऑफ दिस मिरर. त्यामुळं त्या व्हर्च्युअल ऑब्जेक्टचं पोल पासूनचं डिस्टन्स जे आहे ते आपण यू घेणार, पण ते पॉझिटिव्ह डिस्टन्स तुम्ही घेणार. सो इन दिस वे
diverging beam comes from real object, and converging beam is directed towards virtual object. Now the question remains, parallel beam of light असेल तर त्याचा meaning काय घ्यायचा? जर पॅरलल बीम ऑफ लाईट असेल तर त्या पॅरलल बीम ऑफ लाईट मधून येणारे जे रेज आहेत, that rays of light are coming from the object which is at infinity. That's why a parallel beam corresponds to an object at infinity. म्हणजे इन्फिनिटीवर जर ऑब्जेक्ट असेल तर त्या ऑब्जेक्ट पासून जे रेज येणार आहेत ऑप्टिकल डिव्हाइस पर्यंत, मग ते लेन्स असेल किंवा मिरर असेल, that rays will be parallel to each other, that rays will form parallel beam of light. That's why the third statement, a parallel beam corresponds to an object at infinity, while diverging beam comes from real object, converging beam is directed towards virtual object or virtual image. So in this way, we can say that thus a real object should be shown to the left of pole of mirror or optical center of the lens. म्हणजे जर रे डायग्राम आपल्याला काढायचे असतील तर त्या रे डायग्राम मध्ये जो रियल ऑब्जेक्ट असेल तो मिररचा जो पोल आहे त्याच्या लेफ्टला आपल्याला दाखवावे लागतील, लेन्सचा जो ऑप्टिकल सेंटर आहे त्याच्या लेफ्टला तो रियल ऑब्जेक्ट आपल्याला दाखवावा लागेल, आणि व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट और इमेज should be shown to the right of pole or right of optical center. So this was the regarding different beams of light: parallel beam of light, diverging beam of light, and converging beam of light. Once again, I will tell you, diverging beam of light corresponds to rays coming from real object. Converging beam of light corresponds to rays of light directed towards virtual object or image. And parallel beam of light corresponds to rays coming from object at infinity. So with this, we are ending this lecture.